बख्शी है। गोबिंद गुण गावन लागे, तीन प्रकार की क्रिया है, तीन प्रकार के कर्म हैं। एक शरीर दे नाल असी सेवा करते हाँ। झाड़ू की सेवा है, बर्तनों की सेवा है, लंगर पकाउण की, बनाउण की, वरताउण की सेवा है, गुरु दरबार की सेवा है। ये शरीर दे नाल क्रिया हो रही है, शरीर दे नाल कर्म बन रहे हैं, शरीर दे नाल सेवा हो रही है। दूसरा है वाच्य कर्म। असी बोल के बाणी पढ़ते हाँ, जबान नाल रसना नाल बाणी पढ़ते हाँ, नाम जपते हाँ, सिमरन करते हाँ। ते तीसरा है मन करके, मन दे विच सिमरन करना, मन दे विच नाम जपना। पहलियां जिहड़ियां दो क्रियावां ने, पहले जिहड़े दो कर्म ने, शरीर करके ते जबान करके बोल के, ये इस वास्ते कीते जाते हैं कि साडा जिहड़ा मन है वो प्रभु परमात्मा दे नाम दे विच एकमिक हो जावे। शरीर करके सेवा करदियां जे मन प्रभु परमात्मा दे विच एकमिक नहीं होया तो फिर अधूरा है। बाणी पढ़दियां मन दे विच उस प्रभु परमात्मा दा प्रेम रंग नहीं बजिया, मन करके उस परमात्मा दे नाल एकमिक नहीं होया तो फिर भी अधूरा है। शब्द बड़ा तिखा है पर है सच्चा, क्योंकि अज दे पावन शब्द के अंदर धन गुरु महाराज जी ने यही कृपा की, सानू यही दस्या है। शरीर करके जदों असी सेवा करते हैं समाज वेखदा है, कर्म बनता है, कर्म प्रगट है, समाज वेखदा है, समाज सानू चंगा आख सकता है, समाज साडी वडियाई कर सकता है। बई गुरमुख प्यारा बड़ी सेवा करता है, बड़ा वड्डा सेवादार है। बोल के बाणी पढ़ते हैं, बोल के नाम जपते हैं, तो ये भी समाज जिहड़ा वो चंगा आख सकता है, समाज नूं असी चंगे लग सकते हाँ। तो प्रभु परमात्मा नूं असी उदों चंगे लगांगे जदों साडा मन उस परमात्मा दे नाम दे विच भिज गया। नहीं तो असी उस वैगुरू नूं अजे पाए नहीं, उन्होंने अजे चंगे नहीं लगे। ये पावन शब्द का संदेश धन गुरु अर्जन देव जी द्वारा अज के शब्द के अंदर बख्शिश किया है। गोबिंद गुण गावन लागे, पहलों असी उस परमात्मा के गुण गान लगते हाँ। लागे का अर्थ होंदा लगना। गोबिंद गुण गावन लागे, इथों साडी शुरुआत होनी है। बंदगी का जो सफ़र है, गुरसिक्खी का जो सफ़र है, उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का जो सफ़र है, इथों शुरू होना है। गोबिंद गुण गावन लग गए, उस परमात्मा के गुण तो असी गान लग गए हाँ। उस परमात्मा के गुण गाते हाँ जी। हर रंग अन दिन जागे, हुण उस दे गुण गांदियां इस मन नूं उस परमात्मा का प्रेम रंग लग गया कि नहीं लगिया। जे लग गए तो जागी, फिर ये जाग पे जग्यासू बन गए। अजे संत नहीं बनया, साध भी नहीं बनया, सिख भी नहीं बनया। जे वेखिए तो अजे जग्यासू बने, मन जागया है। असी सुते पे हुंदे आ, सुतिया नूं जाग आ गई है तो 5-4 मिनट तो फिर अखां मसलदे लग ही जाते हैं ना। गिड्डा पासे करते हैं को 5-4 मिनट लगणगे, फिर उठांगे, शरीर की क्रिया सोधांगे, मूँह ते पानी के छिट्टे मारांगे, चाह पानी पीआंगे तो इत्थे आन के फिर सुचेत होवांगे।
ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਜਾਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਕਰਮ ਆਖਿਆ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਮਨ ਬਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਏ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਚ ਬੋਲਣਾ, ਵਾਚਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਚ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਬੋਲ। ਮਨ ਬਚ ਬਚਣਾ, ਵਾਚਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਨੇ। ਜੋ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਤਨ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਸੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਧੂਰਾਪਨ ਹੈ। ਅਧੂਰੇਪਨ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਜੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਲਾਗੇ। ਲਾਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਲਾਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੰਗ ਅਣ ਦਿਨ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਗ ਆਸੂ, ਜਗ ਆਸੂ, ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਗ ਆਸੂ। ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਜਾਗੀਏ ਹੀ ਏ, ਸੁਰਤ ਆਈਏ, ਸੋਝੀ ਆਈਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਜਗਿਆਸੂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਰੰਗ ਜਾਗੇ, ਪਾਪ ਭਾਗੇ, ਮਿਲੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15-20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਲਈ ਗਏ ਹਾਂ,
ਬਾਣਾ ਚੋਲਾ ਵਸਤਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਹਿਲਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਸਰਫ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਰੰਗ ਜਾਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਪ ਭਾਗੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਲੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਲੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਲਾਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਰੰਗ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਟਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਜਾਗੇ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣ ਗਏ, ਮਨ ਜਾਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂ। ਹਰ ਰੰਗ ਜਾਗੇ, ਪਾਪ ਭਾਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਕਰਵਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਭਿੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਪ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਲਾਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੰਗ ਅਣਦਿਨ ਜਾਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਹਰ ਰੰਗ ਜਾਗੇ, ਪਾਪ ਭਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਅਗਲਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਹਰ ਰੰਗ ਜਾਗੇ,
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਮਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਪ ਭਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਭੱਜ ਗਏ ਜੇ। ਮਿਲੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਬਣਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵਿੱਥੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਬੜੇ ਦੂਰ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਪਾਪ ਭਾਗੇ, ਕਾਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਰਮ ਭਾਗੇ, ਹੁਣ ਭਰਮ ਕਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਭਰਮ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭਰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ, ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਝਾੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਭਰਮ ਭਾਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਰਮ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਭਰਮ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਭਰਮ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੰਥਿਆ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਏ। ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਰੰਗ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਰੰਗ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਣਦਿਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਫਿਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਰੰਗ ਜਾਗੇ ਪਾਪ ਭਾਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਦਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਜ਼ਬਾਨ, ਹੇ ਰਸਨਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਯਤਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਪਾਪ ਭਾਗੇ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖੇ, ਪ੍ਰਾਣੀਏ, ਗੁਰਸਿੱਖੇ, ਭਗਤੇ, ਸੰਤੇ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਪਾਪ ਭਾਗੇ, ਪਾਪ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਲੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਫਿਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਭਰਮ ਭਾਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਕਾਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਰਮ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਸੀ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਭਰਮ ਭਾਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰਿਆ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜੀ। ਸੁਣ ਸਰਬਣ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਬੜ ਭਾਗੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੁਣ ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਸੁਣੀ ਸਹਿਜ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਮਾਰਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਣ ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਜਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੀਂ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੀਂ। ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਵਡ ਭਾਗੇ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਓ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ,
ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਪਣਾਣੇ ਅਤ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਬਣਦੀ ਅਣਹਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ। ਸੁਹਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਅਣਹਤ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਰਣਾਤਮਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰ, ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਣਹਤ, ਆੜਾ ਨੰਨਾ ਹਾਹਾ ਤੇ ਤੱਤਾ ਅਣਹਤ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਧਨਾਤਮਕ, ਜੋ ਦੋ ਧਾਤੂਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧਾਤੂਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੜਕਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਧੁਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਵੱਜਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ, ਪਿੱਤਲ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਵੱਜਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ, ਕਾਂਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ। ਇਹ ਧਨਾਤਮਕ ਹੈ, ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਏ, ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਏ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਿਬਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਅਣਹਤ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਹਤ ਤੋਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਆਹਤ ਹੈ, ਨਾ ਵਰਨ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਆਪ ਬੱਦਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੱਦਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣੀਆਂ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਮਕਣਾ, ਬੱਦਲ ਦਾ ਗਰਜਣਾ ਤੇ ਕਣੀਆਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਵਰਸਣਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦੀ ਚਮਕ ਪਹਿਲੂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਦਲ ਗਰਜੇ ਹੈ। ਕਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੌਲੇ ਨਾਲ ਕੌਲਾ ਟਕਰਾਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਕੌਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਣਗੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਛਲੇਗਾ ਤੇ ਖੜਕਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਟਕਰਾਇਆ, ਅੱਗ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜੇ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਲਾ ਪਹਿਲੂ ਟਕਰਾ ਜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਲੇਗਾ ਤੇ ਖੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਭੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੁਨ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਣਹੱਥ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ
ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੀ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਸਹਿ ਬਿਨ ਪਦਮਨੀ ਪੂਤ ਨਾ ਲੇਤ ਉਸ਼ੰਗ। ਪੀਰ ਸਹਿ ਬਿਨ ਪਦਮਨੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਜ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਨਾਭ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਣਹੱਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਣਹੱਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚ ਮੰਗਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵਾ। ਸੱਚ ਮੰਗਲ, ਮੰਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਮੰਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਮੰਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ। ਸੱਚ ਮੰਗਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵਾ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੱਬਾ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਵੀ ਵੰਡੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਰਦੂ ਘਟ ਗਈ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਰਦੂ ਘਟ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਮੰਗਲ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਣਹੱਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ, ਅਣਹੱਤ ਧੁਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਵਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਰੀ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਰ ਹਰ ਦੁਖ ਨਾਸੇ, ਰਹੱਸ ਉਪਜੈ ਮਨ ਕਣਾ। ਗੁਣ ਗਾਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਸ ਉਪਜੇ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਇਹ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਵਿਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਨਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਰਸ ਉਪਜੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਵਿਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮੁਖ ਭਣਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਹ ਮਸਜਿਦ ਮਨ ਮੁਲਾਣਾ, ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਤੁੱਖ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੁਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ, ਅਨੁਭਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਰਖ ਨਦਰ ਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਹਿਰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦਿਖਾਏ। ਉਹਨ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮੁਖ ਭਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮੁਖ ਭਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਚਲਾਏ, ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਹੁਣ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਊੜਾ ਆੜਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਊੜਾ ਆੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਇਹ ਊੜਾ ਆੜਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮੁਖ ਭਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਆੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿੰਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮੁਖ ਬਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਰਥ ਦੋਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਹੀ ਬੜੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੇਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਏ। ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੇਸ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਵੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਬਾਣੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖ ਤੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੇਸ਼,
ਗੁਣੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਖਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਿੰਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮੁਖ ਪਣਾ। ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਏ ਰੇਨ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧੂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋਏ ਰੇਨ ਸਾਧੂ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਏ ਰੇਨ ਸਾਧੂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧੂ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੋਰ ਜਗ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਦੀਵੇ ਜਗ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਏ ਰੇਨ ਸਾਧੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧੂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੋ, ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ। ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਧਾਰੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦੀਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜੰਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਸਦੀਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 2 ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਹੋਏ ਰੇਨ